Good morning, ma'am. Good morning, Durga Bhavani. Hello, ma'am. Have a nice day. Balaji, good morning. After a long time, you are joining the session. Yes, ma'am. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సెషన్ లో కనిపిస్తున్నావు. Yes, ma'am. Okay then. 21 participants are there. Is there Murali Krishna? Good morning, ma'am. Yes, Srilakshmi, good morning. Murali Krishna, is he there in the session? Murali Kishore, sorry. Good morning, Swarupa. Okay, welcome back to today's session, Nana. Let's start today's session. Still Murali Kishore, he didn't join in the session. Murali Kishore ఇంకా సెషన్ లో జాయిన్ అవ్వలేదు ఈ రోజు. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Okay, before going to start the session, I would like to inform. So this Saturday you are going to write an assessment. Okay, na? Saturday రోజు assessment ఉంటుంది. Prepare for the assessment. And the topics are self-introduction. Topics ఏం కవర్ చేసుకున్నాం మనం? ఎస్ మా? అదే అన్నస్ తెలుసు నాకు నువ్వు బండ్ల గురించి మేము తోలుతా అన్ని బండ్లు తోలా. Okay, on which topics you are going to write a test? తెలుసా మీరు ఏ టాపిక్స్ మీద టెస్ట్ రాయబోతున్నారో? So till now what we have covered in the session. ఇప్పుడు వరకు ఈ రోజు I mean to Friday, on which topics we are going to cover, on those topics you are going to write a test. మనం ఏ టాపిక్స్ అయితే కవర్ చేయబోతున్నామో ఆ టాపిక్స్ మీద మీరు టెస్ట్ రాయబోతున్నారు. ఓకేనా? సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, written communication, punctuations, prepositions, nouns, verbs, types of nouns, articles, vowels and consonants. As all these topics we have covered in the sessions. Am I right? Sessions lo cover chesama leda? Please respond. Students, the students from Buttaigudam. Yes, you are sending your answers through chat box. I know that thing. It's very good, but try to interact in the session. Okay, na? At the end of this, the main thing is you have to interact in the session. Okay, na? The main purpose of this online training session is you have to interact. You have to improve your communication skills. We can improve our skills only through the practice. Okay, na? అదొక్కసారి చూసుకోండి.
ఎవరిదైనా మొబైల్ నుంచి మీ స్పోక్ పర్సన్ మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి త్రూ దట్ మొబైల్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ స్పీక్. రోజుకి ఒకరు వచ్చి మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, టోటల్ 30 colleges ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ సెషన్. అసలు మన సెషన్ లో టోటల్ 30 colleges ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి 28 అండ్ ఫ్రమ్ విజయనగరం 2 colleges. Koyalgudam. Only these college students are participating in the sessions. E college valle Eluru, Angel from Eluru. E college ninche naku sessions lo participate in the interaction session. And Mahesh Babu. Okay, let's start today's session. Okay, what we discussed yesterday? నేను ఏం చెప్పుకున్నాము? జస్ట్ రీక్యాప్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందాము. వాట్ వి డిస్కస్డ్ yesterday? V5 సెంటెన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్పారు మ్యామ్. ఎస్ సునీత. V5 సెంటెన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్పారు మ్యామ్. Yes, how we have to write a sentence using 2 infinitives. Yes, Am I ma'am. right? Yes, 2 ma'am. infinitives ni use chesi sentences ela rayali anedi yesterday we have learned. So today in this session we are going to learn about the tenses. Okay na? So before starting the session, I would like to ask one question. I request everyone to on your cameras, webcams on cheyandi okkasari. Turn on your webcams. మ్యామ్ 5 words ఇచ్చి సెంటెన్స్ తయారు చేయమని ఇచ్చారు మ్యామ్ అసెస్మెంట్. Yes, very good, Sunita. Thank you for reminding me. So yesterday I gave assessment kada. I Yes, gave ma'am. 5 words and I asked you to frame a sentences using those 5 words. 5 words ni use chesi sentence frame cheyamani cheppanu. Okay, am I right? How many of you did the work? మ్యామ్ నేను ఎంతమంది చేశాను. చేశారు? Yes, Sunita. Ready? Read those sentences. Play, ma'am. I like to play. We came to play. Don't play catch. I play in a band. Play, ma'am. Drink. She advised him to drink more milk. She gave him something hot to drink. Don't drink and drive. I want something to drink. Eat. She got him to eat his Very good, Sunita. vegetables. I don't like to eat fish with many bones. Some people have trouble getting their dogs to eat dog food. Eat more fresh vegetables. I want something sweet to eat. I didn't eat dinner last night. Go, ma'am. I shall go when I please. There go 100 gold pieces all at once. I have to go get Destiny. Go to the dining room. Sing. He asked her to sing them often. Oh, I cannot sing, answered the poor man. I can't sing now. Allow me to sing to you my latest and best song. Thank you, ma'am. Yes, Good very morning, good, ma'am. Sunita. Yes, good morning. Thank you. Good morning, madam. Yes, good morning, Parimala and Sridevi. Yes, ma'am. Kovura. Yes. Cheppamma. నిన్న homework ఇచ్చాను కదా. I gave yesterday homework. Have you completed your work? ఇంకా only except Sunita remaining. You didn't write your work. Sunita కాకుండా తక్కిన సుమంత్
Sumant Kanaparthi, you raise your hand. Sumant, unmute yourself. Yes, Sumant. ఇంకెవరు homework చేయలేదా? Yesterday I gave 5 words and I asked you to write the frame your sentences using those 5 words. నేను ఒక 5 words ఇచ్చి sentences frame చేయమని చెప్పాను. Only Sunita from Nidavolu did the work. What about the remaining? Just please respond. Can you hear my voice? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? మ్యామ్ స్లోగా అనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఇంకా ఎవరైనా homework చేశారా? Okay, now you have to frame your sentences then. Yes, Swarnalata from GJC Kovur. Please unmute yourself. Unmute చేసుకోవాలి. Video on చేసావు. Along with that you have to unmute. Click on the mic symbol. మేడం వాయిస్ రావట్లేదు మేడం. Is it audible now? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Am I audible now? Yes ma'am. Yes, only for Sunita I am audible. For the remaining I am not audible. Only Sunita ఒక్కదానికే వినిపిస్తుంది నా వాయిస్. ఇంకెవరికి వినిపించట్లేదా? Audible, ma'am. Audible. Okay, then very good. So my question is, how many of you did yesterday's work? నేను ఇచ్చిన వర్క్ ఎంతమంది చేశారు? Okay, at the end of the session you have to frame your sentences on your own by using these words. Okay na? Okay, let's start today's session. We will start today. We will discuss about tenses. Okay, I will say one sentence. Why tenses are important? ఎందుకు tenses important అనుకుంటున్నారు? Can anyone in the session? అసలు tenses అంటే ఏంటి? Why these tenses are important in the communication? Ma'am, tenses are 3 types, ma'am. Is Durga Bhavani good? But I am asking why tenses are important. Tenses అనేది ఎందుకు important మనకి communication process లో? Anyone in the session share your views. అసలు ఎందుకు important అనుకుంటున్నారు చెప్పండి. అసలు tenses అంటే ఏంటి? Present tense, past tense, future tense. Yes, Durga Bhavani, you are
telling the types of tense is good, but I am asking what is the tense? Asal tense ante enti? Tenses ante enti? Experience language. Experience, language. Still any more answers? Amma, you have to respond. మాట్లాడాలి మీరు. తెలీదా ఎవరికి టెన్సెస్ అంటే ఏంటో? అసలు ఎందుకు టెన్సెస్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? టెన్సెస్ నేర్చుకోవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Communications. ఎస్ వెరీ గుడ్ స్వరూప. కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇంపార్టెంట్. అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? Sharing feelings, ఎస్. seeking others. సో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ దుర్గా భవాని గుడ్ అమ్మ. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద షేరింగ్ ఫీలింగ్స్ అని చెప్పారు. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద షేరింగ్ అవర్ వ్యూస్. బాలు సమ్వన్ నీ పక్కనే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకొక అనదర్ డివైస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే రీసౌండ్ వస్తుంది, కొంచెం దూరంగా వచ్చి మాట్లాడు స్వర్ణలత. సో స్వర్ణలత సెడ్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ a group of members together. అందరూ కలిసి ఉండడం కమ్యూనికేషన్ అంది. ఇస్ షీ కరెక్ట్? ఇంకా ఎవరికైనా తెలుసా కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? దుర్గా భవాని సెడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫీలింగ్స్ అని చెప్పింది దుర్గా భవాని. అండ్ స్వరూప సెడ్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా ఇట్ టెల్స్ ద ఫ్యూచర్, పాస్ట్, ప్రెసెంట్. మురళీ కిషోర్ ఏదైనా ఒక విషయం గురించి అందరు చర్చించేదాన్ని. ఎస్, ఏదైనా ఒక విషయం గురించి అందరు చర్చించేదాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటాం, అంతేనా? ఎస్ మ్యామ్. So here now I am asking questions. We are interacting in the session. What do we call this process then? ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాం మరి? ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో నేను మీకు చెప్తున్నాను కదా, ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యూ రిగార్డింగ్ ద టాపిక్స్. ఐఎమ్ షేరింగ్ మై నాలెడ్జ్ విత్ యూ. ఎస్ ఆర్ నో? మరి వాట్ డు వి కాల్ దిస్ ప్రాసెస్? ఎస్ మ్యామ్. This process is nothing but the communication. Communication అంటే ఏంటి? తెలుగులో తెలుసా కమ్యూనికేషన్ అంటే? సంభాషణ. కలిసికట్టుగా పని చేయడం. కమ్యూనికేషన్ అంటే సంభాషణ అంటే ఏంటి? కొంచెం చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి. ఆల్రెడీ ఇద్దరు మనుషులు మురళీ కిషోర్ గుడ్, ఇట్స్ కరెక్ట్, చెప్పు. ఇద్దరు మనుషుల మధ్య జరిగే సంభాషణ, మాటలు. ఎస్, a talk between a two or more than two people. ఓకేనా? a talk between a two or more than two people. ఒక ఇద్దరు మధ్యలో కానీ మోర్ దాన్ 2 people మాట్లాడుకునే ఆ టాక్ ఏదైతే ఉందో, వెదర్ రిగార్డింగ్ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, అవర్ పర్సనల్ అవ్వచ్చు, షేరింగ్ అవర్ వ్యూస్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా, మన ఐడియాస్ ని షేర్ చేసుకోవడం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ షేరింగ్ వ్యూస్. స్వర్ణలత చెప్పమ్మా, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే చెప్పాను నేను డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్? జీజేసీ బాయ్స్ పాలకొల్లు. ఏది మంచి ఏది చెడు అని చెప్పేదాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. ఎస్ మహేష్, అగైన్. మహేష్, could you please repeat that again?
అమ్మ జీజేసి బాయ్స్ పాలకొల్లు ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. ఏ స్వర్ణలత స్పీకింగ్. I want in the form of a sentence. ఇప్పుడు మీరు అందరూ turn on your webcam. ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు అది మంచిగా చెడు అని అందరూ కలిసి చేస్తారు మ్యామ్. Mahesh, you are saying answer very good, but I want the answer in English. English లో చెప్పండి definition. What is a communication? Once again I repeat, టీమ్ వర్క్ communication. ఈజ్ ఏది గుడ్ ఏది బ్యాడ్ అని తెలియజేసేది మ్యామ్. Okay, listen the definition in English. Okay, na? First all of you listen the definition in English. So communication is a process of sharing information. Communication is a process of sharing information, views, ideas between two or more than two people. Between two or more than two people. Now you say the definition of communication. Ippudu cheppandi communication definition in English. Communication is nothing but a sharing information, sharing views, ideas, feelings. It's between two or more than people. Very good, Durga Bhavani from Koyalgudam. Am I right? Yes, ma'am. Yes, very good. Can anyone? Inka edaina college nunchi. What is the communication? Communication is a process of sharing information, use ideas between two and more than people, ma'am. Very good, Sunita from Nidavolu. Good. Next, one more college. Koyalgudam and Nidavol colleges. What about remaining colleges? Yes, Bangaram. I am boy and better akada name. Rename with your name. Yes, the students from GJC Buttaigudam. Yes, Chepamma. Communication is the process of sharing information, ideas, and thoughts between two persons. Yes, very good, Amma. What is your name, Nana? What is your name? Nani, madam. Nani from GJC Buttaigudam. Very good. Okay. Yes, ma'am. Try to participate like this. Interact in the sessions. Okay, na? Okay, okay, ma'am. Okay. Be in mute, Nana. Nani. Okay. Very good, Nani from Buttaigudam. Can anyone want to share the definition of communication? Yes, Anil Viparthi. You raise your hand, Anil Viparthi. I hope each and everyone now you got the definition of communication. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. Am I right? At least మీరు కనిపిస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ లో. If you understand the definition of the communication, show me thumbs up. ఇలా thumbs up చూపించండి. Yes, madam, మాకు అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు show me thumbs up like this. Yes, Sunita. Again, Sunita, Durga Bhavani, Murli Kishore, Ramya. Yes, N Ramya. She's in trapping. Okay then. Shravanti. Okay, very good. So let's start today's topic then. So I will say one sentence. Nenu repu vachanu. Nenu repu vachanu. I'll come tomorrow. Any mistake in this sentence? Can you identify any mistake in this sentence? Yes, ma'am. నేను రేపు వస్తానని చెప్పాలి మరి. నేను రేపు వస్తాను అని చెప్పాలి. నేనేం చెప్పాను? వచ్చావని చెప్పారు మేడం. నేను రేపు చెప్పారు, ma'am. వచ్చాను చెప్పాను. సో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను చెప్పేది మీకు కరెక్ట్ గా అర్థం అవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు కన్వే అ ప్రాపర్ మెసేజ్ టు ద రిసీవర్. రిసీవర్ అంటే ఎవరు? హూ ఈస్ లిజనింగ్. ఎవరైతే మీ చెప్పేది వింటున్నారో వాళ్ళని మనం రిసీవర్ అంటాం. ఓకేనా? ద పర్సన్ హూ ఈస్ స్పీకింగ్, స్పీకర్. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని స్పీకర్ అంటాము.
ఎవరైతే వింటున్నారో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనము రిసీవర్స్ అంటాము. ఓకేనా? సో మనం కన్వే చేసే మెసేజ్, ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది, ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. సో ఇప్పుడు నేను రేపు వచ్చాను అనేది రాంగ్ అని చెప్పారు. ఎందుకు? రేపు వస్తాను అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి, నేను రేపు వస్తాను. టుమారో ఐ యామ్ కమింగ్. టుమారో ఐ యామ్ ఐ విల్ కమ్ టుమారో. కమింగ్ అని ఒకరు చెప్పారు. ఐ విల్ కమ్ టుమారో అని I చెప్పారు. will come tomorrow. గుడ్. సో నేను రేపు వస్తాను అన్నదాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్తాము? ఐ విల్ కమ్ టుమారో. కొంతమంది ఐ యామ్ కమింగ్ టుమారో అన్నారు. ఓకేనా? సో ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది, సో మన ఆ ప్రాపర్ గా కన్వే చేయడానికి టెన్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్. టెన్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా? ప్లీజ్ అజిత్ కుమార్ కే, ప్లీజ్ బీ మ్యూట్. అజిత్ కుమార్, అజిత్, ఓకే. ఓకేనా? సో ఈ టెన్సెస్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? సో టెన్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ బోత్ వర్బల్ అండ్ రిటెన్. వర్బల్ గా, రిటెన్ గా కూడా ఈ టెన్సెస్ అనేది మనకి కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? టు ఇండికేట్ ద టైమ్ ఎట్ విచ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్. ఒక పని అనేది ఎప్పుడు జరిగింది, లేకపోతే మనం ఎప్పుడు వస్తాము అనేది చెప్పడానికి మనం we will use the tenses. ఓకేనా? సో ఇంప్రాపర్ యూసేజ్ ఆఫ్ టెన్సెస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను ఇందాక, నేను రేపు వచ్చాను అని చెప్పాను. అది ఇంప్రాపర్ యూజెస్ ఆఫ్ టెన్స్. అదేమవుతుంది? ఇంప్రాపర్ యూజెస్ ఆఫ్. సో ఇంప్రాపర్ యూజెస్ ఆఫ్ టెన్సెస్ కుడ్ లీడ్ టు కన్ఫ్యూజన్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము మనం టెన్సెస్ సరిగ్గా. ఇప్పుడు నేను రేపు వచ్చాను అన్నాను అంటే వినే వాళ్ళకి నేను రేపు వస్తానా, వచ్చేసానా, ఆల్రెడీ నేను వచ్చానా, లేకపోతే నేను రేపు వస్తానా అనేది అక్కడ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అవునా? అంటే మనం టెన్సెస్ ని ఇఫ్ యూ డిడెంట్ యూస్ ప్రాపర్లీ, ద సెండర్, సారీ రిసీవర్ who is receiving information, they may lead to confusion అనేది ఉంటుంది. సో దట్స్ వై టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఐ యామ్ మీటింగ్ అన్నాను. ఐ యామ్ మీటింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆ మీటింగ్? ఐ యామ్ మీటింగ్ అనే దానికి తెలుగులో చెప్పండి. నేను తింటున్నాను. నేను తింటున్నాను. వెరీ గుడ్. ఐ విల్ ఈట్. నేను తింటాను. నేను తింటా ఉంటాను. తింటాను. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఐ యామ్ మీటింగ్ has an entirely different meaning from the sentence I will eat. కదా? I am eating అన్నదానికి I will eat అన్నదానికి there are a lot of difference is there. నేను తింటున్నాను, నేను తింటాను. ఎస్, అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఐ యామ్ మీటింగ్ అన్న దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాం మనం? ద యాక్షన్ ఈస్ కరెంట్లీ హ్యాపెనింగ్. అక్కడ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ప్రెసెంట్. ఎస్, ఐ యామ్ ఈటింగ్ అంటే నేను తింటున్నాను, అక్కడ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఐ విల్ ఈట్ అంటే నేను రేపు తింటాను. ఎస్, సో ఈ టు కన్వే ద ప్రాపర్ మెసేజ్ టు ద రిసీవర్, మనం ఎవరికైనా ఒక ప్రాపర్ మెసేజ్, కరెక్ట్ మెసేజ్ మనం కన్వే చేయాలి, చెప్పాలి అనుకుంటే దీస్ టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్. బోత్ వర్బల్ గా, వర్బల్ అంటే మనం మాట్లాడేదిగా, రిటర్న్ గా కూడా దీస్ టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నా వాట్ ఈస్ ద టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి? టెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? టెన్సెస్ టెల్స్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. ఓకేనా? టెన్సెస్ ఏం చెప్తే మనకి టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్, ఒక పని అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అనేది చెప్తుంది. అంటే ఆ సెంటెన్స్ వినగానే, ఇప్పుడు నేను రేపు వచ్చాను అనగానే అది రాంగ్, నేను రేపు వస్తాను అనగానే అది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని మీకు అర్థమైంది. అంటే టెన్సెస్ ఏం చెప్తుంది? టెన్సెస్ టెల్స్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్షన్. ఆ ఒక పని అనేది ఎప్పుడు నుంచి ఎప్పటి వరకు జరిగింది అనేది కూడా మనం త్రూ టెన్సెస్ వీ కెన్ సే. సో అది ఎలాగా? సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ఎ టెన్స్, అసలు టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఎ టెన్స్? It tells about the time of an action. Yes, very good. Tenses tells about the time of an action. అంటే ఒక పని అనేది ఎప్పుడు జరిగింది. Yes, very good. And continuation of the action కూడా చెప్తుంది. I am eating అన్న దాంట్లో it tells the continuation of the action.
Okay na? It tells about the time of an action, continuation of an action, and it also indicates the extent of completion of its action. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ బై టుమారో అని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చాను, ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ వర్క్ బై టుమారో అంటే ఏంటి, నేను రేపటికి ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాను. రైట్? అంటే ఆ యాక్షన్ అనేది ఎప్పటికి కంప్లీట్ చేస్తాము అనేది కూడా టెన్సెస్ వీ కెన్ సే. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. టెన్సెస్ అనగానే ఏంటి అంటే యూ డోంట్ సే ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో లిసన్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. క్వశ్చన్ సరిగ్గా విని then you have to answer the question. Okay, how many types of tenses are there? If I ask the question how many types of tenses are there, then you can say each and every one you know how many types of tenses are there. Am I right? ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఎన్ని types of tenses ఉన్నాయో కదా. చెప్పండి. now say how many types of tenses are there? 3 types. Yes, present tense, past tense and future tense. Very good. Sunita from Nidavalu, Buttayagudam students, very good. Okay, remaining please be in mute. ఏదైతే త్రినాథ్ పేషెంట్ అని ఉంది, who is that? I will come to tomorrow సువర్ణ అమ్మ, వన్స్ యూ ఒక్కసారి క్లారిఫై యువర్ డౌట్. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ ద 3 మెయిన్ టెన్సెస్. మనకి ఎన్ని టెన్సెస్ ఉన్నాయి? మెయిన్ గా 3 టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? అగైన్ దిస్ ఈచ్ టెన్స్ హ్యాస్ 4 ఫార్మ్స్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క టెన్స్ కి మనకి 4 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. am I right? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్? అసలు ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఏం చెప్తుంది? Yes, వర్తమానం. ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్. ప్రెసెంట్ అంటే ఇప్పుడు. దిస్ టెన్స్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ కరెంట్లీ హ్యాపెనింగ్. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనేది ఏం చెప్తుంది? నాని ఫ్రమ్ బుట్టాయిగూడెం, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్, బన్నీ సిని జీజేసి గవర్నమెంట్ పెంటపాడుగా, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్? ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? This tense is used to describe. Present tense is used to describe actions that are currently happening. ఒక పని అనేది ప్రెసెంట్ జరుగుతున్నది వర్తమాన కాలంలో. ప్రెసెంట్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటిని చెప్పేదాన్ని మనము ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటాము. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్? ప్రెసెంట్ టెన్స్ is used to describe the actions that are happening currently or that are currently happening. Okay, next, past tense. So this tense is used to describe an action that has already happened. అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. ఒక పని అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, then we used to say that sentence in past tense, that has already happened. ఓకేనా? అది నిన్న అవ్వచ్చు, జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ కి ముందు అవ్వచ్చు. మీరు ఆల్రెడీ హ్యావ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్? బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు అందరూ? సో అంటే ఆ యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ సే దట్ యాక్షన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాను. I had my breakfast. గుడ్. ఇంకా I have finished my breakfast, ma'am. I done my breakfast, ma'am. Finished my breakfast. Wait. One by one చెప్పండి. ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి. ఎస్ దుర్గా భవాని. I done my breakfast, ma'am. I done my breakfast. I finished my breakfast. ఇంకా I have finished my breakfast. I have finished my breakfast. I have. Have అనేది ఏ వర్బ్? హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్. ఆ హ్యావ్, హ్యాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఆక్సిలరీ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్ is also called as auxiliary verb. Moses. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. I have taken my breakfast. Have taken my breakfast.
ఇంకా సో నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాను అన్నదాన్ని మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూ సెట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వేలో చెప్పారు. Am I right? That's very good. Then what is a future tense? What is a future tense? And this tense is used to describe the actions that are yet to happen. Ante jaragaboye panulu and will happen at some point of time in the future. Future tense ante em cheppochu? It is used to describe the actions that are yet to happen. Not AT at, YET at. అంటే ముందు జరగబోయే పనులు. ఓకేనా? ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే పనులు మనము we will use in a future tense. Again, these three main tenses has 4 forms. ఒక్కొక్క tense కి 4 forms ఉన్నాయి. And what are those 4? Can any one of you in the session? ఆ 4 ఏంటి? మీ అందరికీ తెలుసు. ఎస్ సింపుల్, ఎస్ మోసెస్ వెరీ గుడ్ సింపుల్. ఒక ఫామ్ వచ్చేసి సింపుల్. వాట్ ఈస్ అనదర్ ఫామ్? పర్ఫెక్ట్. ఎస్ వెరీ గుడ్ మోసెస్ ఫ్రమ్ పెంటపాడు. కంటిన్యూస్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్. Past tense. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. వెరీ గుడ్. Murli Kishore, past participle అనేది it is a verb. ఓకేనా? verb form. V3 form ని past participle అంటాం. ఓకే, tenses లో మోసెస్ ఫ్రమ్ పెంటపాడు said, yes, there are 4 forms. ఒక్కొక్క tense కి 4 forms ఉన్నాయి. ఏంటది? సింపుల్ ఫామ్, కంటిన్యూస్ ఫామ్, పర్ఫెక్ట్ ఫామ్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, లెట్స్ వెయిట్. హలో, please be in mute. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, is it visible, Nana? Screen కనిపిస్తుందా? So the main 3 tenses are present tense, past tense and future tense. మనం మెయిన్ 3 tenses ఏం చెప్పుకున్నాము? present tense, past tense, future tense. Again, each tense has 4 forms. Each tense has 4 forms. ఒక్కొక్క tense కి 4 forms ఉంటుంది. ఓకేనా? So those 4 forms are simple, continuous, perfect, perfect continuous. So ఈ సింపుల్ కి there is another name. ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది సింపుల్. ఇండెఫినెట్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? ఇండెఫినెట్ అన్నా సింపుల్ అన్నా ఒకటే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. కంటిన్యూస్ కి ప్రోగ్రెసివ్. ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఇస్ ప్రోగ్రెసివ్ అన్నా సరే కంటిన్యూసే. మేడం సింపుల్ చెప్పారు. ఇండెఫినెట్ ప్రెసెంట్ సింపుల్ ఇండెఫినెట్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి అని అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సింపుల్. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ సింపుల్. నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు టోటల్ గా ఒక్కొక్క టెన్స్ దీని 4 ఫార్మ్స్ కింద డివైడ్ అయితే టోటల్ వి విల్ గెట్ 12 టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్. టోటల్ గా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ వస్తున్నాయి మనకి? 12. There are 3 main tenses. Tenses మాత్రం 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా? Again, those 3 tenses has 4 forms. ఒక్కొక్క tense కి 4 forms ఉన్నాయి. Total 3 4 12. Clear? Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Next, can anyone of you read? Past simple, past continuous, past perfect tense, past perfect continuous. Yes. Next. ఇంకెవరైనా?
Read future. Future tense చదవండి ఒకసారి. Simple past tense. Yes. Future simple or future continuous tense. Future perfect. Future perfect tense. Future perfect continuous. Future perfect continuous tense. Okay na? Total. So what is another name for simple? Simple form ki inkoka name undi. Entadi? బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది రియా వైఫై కలుపుతాడు దసరా who is that balance అయిపోయింది అంటే ఆ వర్డ్స్ అగైన్ మీరు మాట్లాడి విని ఎస్ వై ప్రశాంత్ కుమార్ వై ప్రశాంత్ కుమార్ అండ్ ధనలక్ష్మి. Yes, ma'am. Why you are unmuting yourself? ఎందుకు unmute చేయాలి? If you want to speak, unmute yourself and speak. And why Prashant Kumar? Why Prashant Kumar a college? Let me check. I will check. Okay, let's see. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టెన్స్ రాయడానికి we have the structures. Okay na? Now today I am going to give you the structures. నేను ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తున్నాను. ఆ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేసి you have to complete the remaining tenses. So here is the list of structure. కనిపిస్తుందా స్ట్రక్చర్? Yes. ఓకే చూడండి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ రాసేటప్పుడు we have to use the first form of the verb ఫస్ట్ ఫామ్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏం యూస్ చేయాలి? వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ V1 ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. అది సింగులర్ అవ్వచ్చు ప్లూరల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో కంటిన్యూస్ టెన్స్ కి అనదర్ నేమ్ ఉంది అని చెప్పాను. కంటిన్యూస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ప్రోగ్రెసివ్. కంటిన్యూస్ అన్నా ప్రోగ్రెసివ్ అన్నా ఒకటే. Keep that point in your mind. Don't get confused. So when you are writing the continuous tense, present continuous, you have to use a helping verbs. Present continuous tense lo meeru am, is, are ane helping verbs ni use chestaru. Okay na? Remember, am, is, are. So am eppudu kuda you will use am with the pronoun I. Okay na? I am eating. Okay na? Is ఎప్పుడు కూడా we will use for the singular ke. He is, she is, it is. Pronouns తెలుసా తెలీదా? Any pronouns ఉన్నాయి? Can any one of you? Raise your hands, then I will unmute. మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. For tomorrow's class, get ready with the pronouns. ఎన్ని pronouns ఉన్నాయో రేపటి క్లాస్ లో చెప్పాలి మీరు. క్లియర్? ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, మీకు కనిపిస్తున్నారు, చూసుకుంటున్నారా? Look at the screen, all of you. Each and everyone is looking at you. Keep that point in your mind while behaving in the online class.
ఒకసారి ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కూర్చోవడం, ఇలాంటివి కొంచెం మినిమం. ఓకేనా? ఓకే, చూడండి ఒకసారి. ఈజ్ అనేది సింగులర్ ఉన్నప్పుడు, ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్, వి ఆర్. ఓకేనా? యు ఆర్. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో హ్యావ్, హ్యాస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూస్ చేస్తాము. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనము హ్యావ్, హ్యాస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూస్ చేస్తాము. అండ్ వి విల్ యూస్ ద వర్బ్, థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఫస్ట్ ఫార్మ్ అంటే V4 ఫార్మ్ యూస్ చేస్తాము. ఓకేనా? V1 ప్లస్ IN. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ ఫస్ట్ V4 ఫార్మ్ యూస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఐ విల్ గివ్ వన్ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాను, 4 టైప్స్ రాసి చూపించండి. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్. అండ్ పాస్ట్ ఫామ్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ పాస్ట్ లో వి విల్ యూస్ ద V2 ఫార్మ్. వర్బ్ సెకండ్ ఫార్మే యూస్ చేస్తాం. V1 ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో వర్బ్ ఫస్ట్ టెన్స్ యూస్ చేస్తాం. ఆర్ SES అంటే సింగులర్, ప్లూరల్. బాయ్, బాయ్స్. ఓకేనా? అలా పాస్ట్ టెన్స్ లో వి విల్ యూస్ ద వర్బ్ సెకండ్ ఫార్మ్. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మనము am, is, are అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూస్ చేసాము. అవి ప్రెసెంట్ టెన్స్ వర్బ్స్. కమింగ్ టు ద పాస్ట్ టెన్స్ వి విల్ యూస్ was and were. ఓకేనా? is, am ఉంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మనకి, పాస్ట్ టెన్స్ లో was అవుతుంది. is, am becomes as was, are becomes as were, are అనేది were అవుతుంది. ఓకేనా? హియర్ have, had, has మనకి ప్రెసెంట్ లో have, has ఉంది. సో మనకి పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ వర్బ్ ఇస్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ లో హ్యావ్. అండ్ వి విల్ యూస్ ద థర్డ్ ఫార్మ్. వర్బ్ ఫార్మ్స్ సేమ్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వి విల్ యూస్ ఓన్లీ V4 ఫార్మ్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో వి విల్ యూస్ V3 ఫార్మ్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్ యూస్ చేస్తాం. మళ్ళీ అగైన్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వి విల్ యూస్ ద V4 ఫార్మ్. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ చూడండి, ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ వస్తుంది. ఓకేనా? హ్యాడ్ బీన్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ యూస్ చేస్తాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కమింగ్ టు ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ లో వి విల్ యూస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ విల్. మోడల్ ఆక్సిలరీ యూస్ చేస్తాం. ఐ విల్ ఈట్, ఐ విల్ గో. ఓకేనా? అండ్ వర్బ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ V1 ఫార్మ్. అండ్ కంటిన్యూస్, కమింగ్ టు కంటిన్యూస్ వచ్చేసరికి విల్ బి అని యూస్ చేయాలి. విల్ బి. ఓకేనా? అండ్ V4. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసరికి విల్ హ్యావ్. యూ హ్యావ్ టు యూస్ విల్ హ్యావ్ అండ్ ద థర్డ్ ఫార్మ్. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వచ్చేసరికి విల్ హ్యావ్ బీన్. ఫ్యూచర్ లో హ్యావ్ ఒక్కటే యూస్ చేస్తాము. హ్యావ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్. డోంట్ యూస్ హ్యాస్ అండ్ హ్యావ్. ఓకేనా? నౌ ఐ విల్ గివ్ వన్ సెంటెన్స్. Am I clear? Okay. So note down the sentence. నేను ఇచ్చే సెంటెన్స్ నోట్ చేసుకోండి.
I am reading a book. I am reading a book. I am reading a book. ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉంది? I am reading a book అనేది in which tense? Chat in the type box or raise your hand, then I will unmute you. Present progressive. Moses, very good. Present progressive లో ఉంది. Present, don't simply type present. Present అని చెప్పొద్దు. Present tense లో again we have the 4 forms. అక్కడ I am reading a book అని ఇచ్చాను. am అనే helping verb ఏ tense లో యూస్ చేస్తామని చెప్పాను. In which form we will use? Reading అంటే V4 form. Am plus V4 ఏ tense లో వచ్చింది? Present continuous tense. Very good. So ఇప్పుడు నేను మీకు sentence present continuous లో ఇచ్చాను. Let's see who are going to convert those that sentence into 12 types. ఆ sentence ని 12 types convert చేయండి. Fast గా చేసి చూపించండి నాకు. Hey Amma, be quiet. I read book. As Moses, which sentence? I am reading book. Very good. Simple present lo I read book. Very good. Present continuous lo I am reading book. Very good. Present perfect tense lo ela rastam cheppandi. How you are going to write in present perfect tense? Present perfect tense lo ఏ helping verbs use చేస్తారు? Chinni, I have read. Guys, very good. Present perfect continuous. Present perfect continuous రాయండి ఒకసారి. Write the present perfect continuous tense. Present tense lo 4th form I am asking. Present perfect progressive. Yes, Moses, I have been reading book. That's very good. Come. Past tense lo రండి. What the past tense? I read a book. Read ne read అని చదవాలి. READ read past tense లో. Past continuous. Past continuous. Right? Past continuous. I was reading book. Very good. Vinay from GJC book. Very good. Moses good. Next. Past perfect tense. Past perfect tense. Has read cars. Chinni, check the helping verb. I had read the book. Very good. Buttai Gudam streams. Murli Kishore. Very good. Next. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Yes. Moses, I had been reading a book. Very good. Next. Future tense. Simple future. I will read book. Moses. Very good. Next. Future continuous. Parimala. I will read book. Revati. Good. Dhanlakshmi. Good. Yes, Moses. I will be reading a book. Very good. Future continuous. Next. Future perfect tense. Future continuous tense. I will have read a book. Very good. Moses. I will be reading present. Future continuous. Very good, Parimala. Next. Future perfect continuous tense. I will have been reading. Very good. And Moses. Moses is the first person to answer for every form of a tense. Okay, na? So, ఇప్పుడు ఒక very good. Moses, Murli Kishore, Parimala. Good, Nana. Dhanlakshmi. So now you have all you have structures with you. Kada? మీ అందరికి structures ఉన్నాయి. So I will 12 sentences. You have written 12 sentences. Am I right? So I want to know the meaning of those 12 sentences. A 12 sentences ki as it is Telugulo cheppali. Okay na? This is for tomorrow's homework. This is tomorrow's homework. I will give one more sentence.
I will give one more sentence. You have to convert that sentence into the total 12 types of tenses. ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాను ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రేపు 12 types of tenses లోకి రాసుకొని write it down and come. So the sentence is, I was cooking. The sentence is, I was cooking. నేను ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏంటి ఒకసారి జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Yes, very good, Murli Kishore. I was cooking. So may I know it is in which tense? I was cooking అనేది ఏ టెన్స్ లో ఉంది చెప్పండి. Past tense. Okay, past tense లోనే which form? Yes, Moses, past progressive. Very good. Past continuous లో ఇచ్చాను నేను. I gave a sentence in the past continuous. I was cooking అన్నాను. Was అనేది past tense verb, cooking అనేది before. Okay, it is a past continuous. Very good. So now you have to convert this sentence into the total remaining 11. ఈ సెంటెన్స్ ని మీరు రిమైనింగ్ 11 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. How you are going to convert? It's your work for tomorrow's class. ఇది రేపటి క్లాస్ కి you have to convert the sentences into remaining 11 types of tenses. ఓకేనా? రేపటి క్లాస్ కి 11 types of tenses ఆ సెంటెన్స్ ని కన్వర్ట్ చేసి get ready. And I want to inform you that please take your selfie video. మీ selfie video, we need your videos కావాలి. In that selfie video you have to introduce yourself. మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? You have to submit those videos to your spokespersons. మీ కాలేజ్ లో స్పోక్ పర్సన్ ఉంటారు. Submit your videos to your spokespersons. మీ spokespersons they will submit to the APSSDC వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకేనా? Am I clear for each and everyone? I need videos from each and every college. Total 30 colleges are participating in the batch 7 session. So a 30 college students దగ్గర నుంచి I need a videos, self introduction videos. Clear? Self introduction అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ take one selfie video and submit that video to your particular spokesperson. And I request the spokesperson to post those videos in the group. Am I clear? Okay then. Today we will end this session and tomorrow we will meet at sharp 9 o'clock. Okay, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Sorry, madam. Thank you. Thank you, everyone. Students, I would like to say one thing. From tomorrow onwards, everyone should attend the class by 9 a.m. so that the class will end by 10 a.m. Okay? ప్రతిరోజు మనం ల్యాబ్ చేస్తున్నాం 9 కి స్టూడెంట్స్ మీరు రాకపోవడం వల్ల మేడం కూడా కొంచెం మీకు సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అన్న సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ మధ్యలో కంటిన్యూషన్ సబ్జెక్ట్ లో మధ్యలో బ్రేక్ ఉండకూడదని కొట్టి చెప్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పీడీ క్లాస్ కూడాను ల్యాగ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మీ స్పాక్ నుండి మాకు కంప్లైంట్ ఏంటంటే మీరు క్లాస్ లో 11:30 ఇలా అవుతుంది, 11:20 అవుతుంది, క్లాసెస్ మిస్ అవుతున్నారని. సో అదంతా కూడా మీ వల్లే జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా 9 అయ్యేసరికి ఎగ్జాక్ట్ గా క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వండి. అర్థమైందా? అది మీకోసం చెప్తుంది. 9 అయ్యేసరికి ఎగ్జాక్ట్ గా అటెండ్ అయితే సో దట్ ఎగ్జాక్ట్ గా 10 అయ్యేసరికి వాళ్ళు కూడా ఎండ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటది కదా. మీరు స్లోగా అటెండ్ అవ్వడం ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్. ఓకే, మార్చుకోండి అమ్మా. మనకి అది 9:20 వరకు అసలు స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వట్లేదు సార్. 9:20. అదే మేడం, అదే అర్థమైంది. అంటే యాక్చువల్ అయితే వాళ్ళు స్పాక్ పర్సన్స్ ఏంటంటే మనం అంటే ఏంటంటున్నారంటే క్లాసెస్ కొంచెం బాగా ల్యాగ్ అవుతున్నాయి సార్ అంటే ఐ మీన్ టైం ల్యాగ్ అవుతుంది, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే 11:20 అవుతుంది అండ్ అయ్యేసరికి మాకు మళ్ళీ క్లాస్ మిస్ అవుతుంది మార్నింగ్ సెషన్ మొత్తం అంటున్నారు. సో అది మన వల్ల కాదు, స్టూడెంట్స్ వల్ల. అది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా అయితే. సో స్టూడెంట్స్ మీ స్పాక్ పర్సన్స్ మీతో ఇది మాట్లాడి ఉంటారు. సో మీరు 9 అయ్యేసరికి రేపటి నుండి ఎగ్జాక్ట్ గా 9 అయ్యేసరికి రండి. ఓకేనా? మీకోసం మేడం స్లోగా 9:10 కదా 9:20 కదా అని కొంచెం దీనిగా అంటే రివైజ్ చేసుకుంటూ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇకపైన జరగదు. సో యూ విల్ మిస్ ద క్లాస్. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ మీరు మిస్ అవుతారు. రేపటి నుండి 9 అయ్యేసరికి ఎగ్జాక్ట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది.
ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. జగదీష్ సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ద క్లాస్ సార్. యా థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అన్న. వెరీ గుడ్. ఈ టీమ్ అయితే చాలా మంచి టీము, ఎక్కువ మంది వీడియోస్ ఆన్ చేస్తా వింటున్నారు. ఐఎమ్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ. బట్ ద థింగ్ ఏంటి, సార్ చెప్పినట్టు ఎగ్జాక్ట్ గా టైం కి లాగిన్ అవ్వండి, ఓకేనా? వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఓకే, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. రాహుల్, good, rocking, very good. Yes, nice to hear everything. Okay, see my dear young friends, ee roju manu ninna em discuss cheskunnamo? What have we discussed yesterday? ఎవరైనా చెప్తారా? सारा ईयरफोन्स का ఐకమత్యమే మహాబలం. ఐకమత్యమే మహాబలం, వెరీ గుడ్. యూనిటీ is strength. ఐకమత్యమే మహాబలం సార్. टीम वर्क is very very important. Team work is very important. Very good, Mahesh. Yeah, I'm good, Sindhu. Thank you. Yeah, very good. So మరి నిన్న కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎవరైనా చెప్పండి ఏ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం? क्रिकेट प्लेयर, టీమ్ వర్క్ లో క్రికెట్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీమ్ అండ్ గ్రూప్ చెప్పుకున్నాం నిన్న. టీమ్ వర్క్. ఓకే రైట్. మరి ఈ రోజు కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాము. ఈ రోజు క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? సో ఒకసారి అందరూ జాగ్రత్తగా వినేసేయండి. ఈరోజు క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? నిన్న మనం టీమ్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాం కదా. సో అందులో వాట్ ఈస్ టీమ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ టీమ్, వాట్ ఈస్ గ్రూప్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాము, ఓకే. అలాగే గ్రూప్ డైనమిక్స్ తెలుసుకున్నాము, రైట్? సో ఈ రోజు మనం టీమ్ బిల్డింగ్ లో మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. యాక్చువల్లీ చూడండి, ఒకసారి అందరూ చూడండి, వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. టీమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అ టీమ్? టీమ్ అంటే టుగెదర్ ఎవ్రీవన్ అచీవ్స్ మోర్. అంటే ఆ టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా కలిసి పనిచేసి వాళ్ళు అనుకునే గోల్ కి రీచ్ అయ్యి ఎక్కువ సంపాదిస్తారు అనమాట, ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో దాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతారు, అంటే రీచ్ అవ్వగలుగుతారు, రైట్? సో చూడండి, ఎ టీమ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ who interact to achieve a common goal. So team ante enti? Hey Kiran, don't write anything on the screen, okay? Right, a team is defined as a collection of people who interact to achieve a common goal. Ante team ante enti? అందులో collection of people అంటే a group of people ఉంటారు అన్నమాట. ఉండి వాళ్ళంతా ఒకరితో ఒకరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఒకే కామన్ గోల్ కోసం వాళ్ళంతా కలిసి పనిచేస్తారు. సో దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను ఏం చెప్పాను, మీ కాలేజ్ అన్నమాట. మీ కాలేజ్ టీమ్, అందులో టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, తర్వాత ప్రిన్సిపల్, వీళ్ళంతా కలిసి ఒక టీమ్ గా వర్క్ చేస్తారు, అవునా? దే స్కిల్ఫుల్లీ కంబైన్ అప్రోప్రియేట్ ఇండివిజువల్ టాలెంట్స్. అంటే ఆ టీమ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన టాలెంట్ ఉంటుంది. ఆ టాలెంట్స్ యూజ్ చేసి పాజిటివ్ గా ఆ టీమ్ ని ముందుకి నడిపిస్తారు. వాళ్ళు అనుకున్న రిజల్ట్స్ ని వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు అనమాట. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, టీమ్ డెఫినేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎ టీమ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఇంటరాక్ట్ టు అచీవ్ అ కామన్ గోల్, ఓకేనా? రైట్. మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కి వచ్చేసరికి ఒక్క నిమిషం. మరి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టీమ్ బిల్డింగ్, అసలు టీమ్ బిల్డింగ్ ఎందుకు అవసరం, ఓకేనా? టీమ్ బిల్డింగ్ అనేది ఎందుకు అవసరమో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎవరికైనా ఒక పర్సన్ కి, మీలో ఒక పర్సన్ కి నేను వర్క్ ఇచ్చాను అనుకో, ఒక్కరికి ఒక వర్క్ ఇస్తే బాగా చేయగలుగుతారా? ఒక నలుగురు ఐదుగురు కలిపి అదే వర్క్ ఇస్తే బాగా చేయగలుగుతారా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి.
ఒకరికి కొంత వర్క్ ఇచ్చాను, వాళ్ళు బాగా చేయగలుగుతారా, లేకపోతే 4-5 కలిపి అదే వర్క్ ఇచ్చాను వాళ్ళు బాగా చేయగలుగుతారా? Some people can. Very good. Yeah, 4 members sir. Yeah, so team లో 4 కలిసి ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ చేయగలుగుతారు. అందుకే టీమ్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ రాసాను మీకు. సో మోర్ ప్రొడక్టివిటీ. సో టీమ్ లో ఎక్కువ మంది కలిసి వర్క్ చేస్తే ఆ వర్క్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. అంటే ఆ అనుకున్న వర్క్ చాలా బాగా చేస్తారన్నమాట. ఓకేనా? లెస్ స్ట్రెస్. సో ఒకరికే పనంతా అప్పచెప్పాం అనుకో, వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది, పని చేయడం మానేస్తారు అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ టుగెదర్ వర్క్ ఆన్ ఏ సింగిల్ టాస్క్, ఆ సింగిల్ టాస్క్ మీద ఎక్కువ పీపుల్ కలిసి వర్క్ చేస్తే వాళ్ళ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది అనమాట. స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. అంతేకాకుండా మోర్ ఎనర్జెటిక్. అదే చూడండి, మీ 4 కలిసి ఒక పని అప్పచెప్పాం అనుకోండి, ఎంత హ్యాపీగా చేస్తారు, ఎంతో ఉత్సాహంగా చేస్తారు, అవునా కదా? ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ మొత్తానికి ఆ వర్క్ ని చేసేస్తారు ఎనర్జెటిక్ గా, రైట్? మోర్ ట్రస్ట్. అంతేకాకుండా ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ పని మేము ఈజీగా కంప్లీట్ చేసేయగలం, ఎంతమంది ఉన్నాము అనే ఒక నమ్మకం మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ టీం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టీం వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సరే, మరి స్టేజెస్ ఆఫ్ టీమ్ డెవలప్మెంట్. అసలు మనం టీమ్ అంటాం కదా, ఈ టీమ్ లో కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఇది బాగా అందరూ రాసుకోండి, లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను. స్టేజెస్ ఆఫ్ టీమ్ డెవలప్మెంట్. స్టేజెస్ ఆఫ్ టీమ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటో తెలుసా? ఫస్ట్ ఏంటి? ఫార్మింగ్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంటి? ఫార్మింగ్. సెకండ్ ఏంటి? స్టార్మింగ్. సెకండ్ దాన్ని ఏమంటారు? స్టార్మింగ్ అంటారు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ నార్మింగ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పెర్ఫార్మింగ్. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పెర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ అడ్జార్నింగ్. ఓకేనా? అందరూ రాసుకున్నారా మరి? ఫార్మింగ్, స్టార్మింగ్, నార్మింగ్, పర్ఫార్మింగ్ అండ్ అడ్జార్నింగ్. ఓకేనా? మరి వీటి గురించి ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం. సో ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి? టీమ్ అక్వైన్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ గ్రౌండ్ రూల్స్. అంటే ఒక టీమ్ లో వచ్చిన తర్వాత, ఒక టీమ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత, సో ఎస్టాబ్లిషెస్ గ్రౌండ్ రూల్స్. అంటే ఆ టీమ్ లో పర్సన్స్ ఎవరు, అక్కడ రూల్స్ ఏంటి, ఓకే, సో ఆ టీమ్ లో ఎలా ఉండాలి అవన్నీ తెలుసుకుంటారు. ఒక టీం కోసం పూర్తిగా తెలుసుకుంటారు. అర్థమైందా? కానీ అందులో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ ఏమవుతారు, ఫస్ట్ టైం ఒక టీమ్ లోకి ఎంటర్ అయితే వాళ్ళంతా మనకి స్ట్రేంజర్స్ అంటే ఏంటి? అపరిచిత వ్యక్తులు అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఒక టీమ్ యొక్క పనుల్ని, ఆబ్జెక్టివ్స్ ని, రూల్స్ ని అన్ని తెలుసుకున్న టీమ్ లో జాయిన్ అవుతారు. దాన్నే ఫార్మింగ్ అంటారు. కానీ ఆ టీమ్ లో ఉన్న పర్సన్స్ అందరూ స్ట్రేంజర్స్ గా కనిపిస్తారు, అంటే అపరిచిత వ్యక్తులుగా ఊహించుకుంటా ఉంటారన్నమాట. మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? స్టార్మింగ్. సో జాయిన్ అయిపోయారు కదా టీమ్ లో, జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? స్టార్మింగ్ అంటే ఏంటి? మెంబర్స్ స్టార్ట్ టు కమ్యూనికేట్ their feelings but still view themselves as individuals rather than part of the team. సో టీమ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ దే ఫీల్ themselves as individuals. అంటే ఒక్కరుగానే ఫీల్ అవుతారు. అర్థమవుతుందా? సో వాళ్ళు ఒక్కరుగానే ఫీల్ అవుతారు. ఈ టీమ్ ఇంకా నాది కాదు, అంటే మనకి ఆ ఓనర్షిప్ అప్పుడే రాదనమాట. ఆ టీమ్ లో జాయిన్ అయ్యి కొన్ని రోజులు అవుతాయి కానీ ఓనర్షిప్ రాదు. సో ఈ స్టేజ్ ని ఏమంటారంటే స్టార్మింగ్ అంటారు. స్టార్మింగ్ అంటారు. ఎందుకంటే చూడండి, ఈ టీమ్ లో ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా వర్క్ చెప్పడమో లేకపోతే దేని గురించి అడగడమో చేస్తే వాళ్ళు అంత బాగా మింగిల్ అవ్వలేరు అనమాట. ఓకే, స్టార్టింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా స్ట్రేంజ్ గానే ఫీల్ అవుతారు, రైట్? అది స్టార్మింగ్ అంటారు. మరి థర్డ్ ఏంటి? నార్మింగ్. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో జాయిన్ అయిన కొత్త వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? పీపుల్ ఫీల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. ఈ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి ఇది నా టీము, ఈ మనుషులంతా నా వాళ్ళే, ఈ టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళ మెంబర్స్ అంతా నా వాళ్ళే అనే ఫీలింగ్ ఒకటి వస్తుంది. అండ్ రియలైజ్ దట్ దే కెన్ అచీవ్ వర్క్ ఇఫ్ దే యాక్సెప్ట్ అదర్ వ్యూ పాయింట్స్. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట, ఏంటి, మనం నలుగురితో అన్ని వర్క్స్ షేర్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు అనుకునే పాయింట్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి.
ఓకే, అలా చేస్తేనే మనం అనుకున్న పని ఈజీగా చేయగలము అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతుంది అనమాట. ఈ స్టేజ్ ఏమంటారంటే నార్మింగ్ అంటారు. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పర్ఫార్మింగ్. ఏంటి? పర్ఫార్మింగ్. ద టీమ్ వర్క్స్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ అండ్ ట్రస్టింగ్ అట్మాస్ఫియర్ వేర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్ ద కీ అండ్ హైరార్కీ ఇస్ ఆఫ్ లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? టీమ్ వర్క్స్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ అండ్ ట్రస్టింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర పని చేసుకుంటారు. అక్కడ ఏంటంటే పెద్ద చిన్న సీనియర్ జూనియర్ అనేవేమి ఉండవు అన్నమాట. అర్థమైందా? ట్రస్ట్, ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకంగా వర్క్ చేసుకుంటారు, అందరూ కలిసి వర్క్ చేసుకుంటారు, చాలా విశ్వాసంగా వర్క్ చేస్తారన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే హైరార్కీకి చాలా చిన్న ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. హైరార్కీ అంటే ఏంటి? సుపీరియర్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి చిన్న ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తారు. అర్థమైందా? సో వర్క్ ఇక్కడ టీమ్ వర్క్ అనేది చాలా బాగా రన్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్. మన నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అడ్జార్నింగ్. ఇది ఫైనల్ స్టేజ్. అడ్జార్నింగ్ అంటే ఫైనల్ స్టేజ్. ఏంటి ఫైనల్ స్టేజ్? ద టీమ్ కండక్ట్స్ ఆన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్స్ అ ప్లాన్ ఫర్ ట్రాన్సిషనింగ్ రోల్స్ అండ్ రికగ్నైజింగ్ మెంబర్స్ కంట్రిబ్యూషన్. సో ఇదేంటంటే ప్రమోషనల్ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రతి మెంబర్ కి అసెస్ చేస్తారు. ఎవ్రీ ఇయర్, ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ఎంప్లాయీని అసెస్ చేస్తారు అనమాట. వాళ్ళు ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తారు, కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దాని మీద బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడం లేదా బోనస్ ఇవ్వడం ఇటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళకి కొత్త రోల్స్ సీనియారిటీ బేసిస్ మీద లేకపోతే ప్రొడక్టివిటీ బేసిస్ మీద వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళని పై పోస్ట్లకి ప్రమోట్ చేస్తా ఉంటారు అనమాట. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, దిస్ స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జార్నింగ్. అర్థమైందా? కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ఉన్న స్టేజెస్ ఎన్ని? టోటల్ గా 5 స్టేజెస్. ఒక టీమ్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, ఒక టీమ్ లో మనం చేరినప్పుడు మనకి 5 స్టేజెస్, ప్రతి వ్యక్తి ఈ 5 స్టేజెస్ ని దాటుకుంటూ వెళ్తాడు అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? ఫార్మింగ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? స్టార్మింగ్. థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి? నార్మింగ్. అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంటి? పర్ఫార్మింగ్. అండ్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఈజ్ అడ్జార్నింగ్. అర్థమైందా? రైట్. సో ఈ స్టేజెస్ ప్రతి వ్యక్తి కంపల్సరిగా దాటుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే, వాట్ డస్ ఎ టీమ్ డూ? అసలు ఒక టీం ఏం చేస్తుంది? ఒక టీము ఏం చేస్తుందంటే వర్కింగ్ టువర్డ్స్ అ షేర్డ్ పర్పస్ ఆర్ గోల్. అర్థమైందా? సో వర్కింగ్ టువర్డ్స్ షేర్డ్ పర్పస్ ఆర్ గోల్ అంటే ఈ టీమ్ కి ఒక గోల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. ఆ పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడమే ఆ టీం యొక్క మెయిన్ గోల్ అన్నమాట. సో వాళ్ళంతా కలిసి ఆ గోల్ ని రీచ్ అయ్యేలాగా లేకపోతే ఆ గోల్ ని కంప్లీట్ అయ్యేలాగా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఆ వర్క్ కావాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని ప్రతి ఒక్కరితో, ఆ టీంలో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ తోని షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒకళ్ళ మీద ఒకరు డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, అదే దాన్నే టీమ్ ప్లే అని చెప్పేసి అంటారు. కొలాబరేటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఇక్కడ టీమ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అర్థమైందా? ఎవరికి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవడానికి లేదు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, ఆ టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద టీమ్ గివ్ హిస్ ఆర్ హర్ డెసిషన్ అండ్ దే ఆల్ టుగెదర్ మేక్ వన్ ఫైనల్ డెసిషన్. సో వాళ్ళంతా కలిసి ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఇది టీం చేసే పని. అర్థమైందా? రైట్. ఓకే, మరి ఈరోజు ఏం చెప్పానో ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. ఒకసారి ఇప్పుడు నేనేమి చెప్పానో ఒకసారి మీకు ఏం అర్థమైంది? ఏ స్టేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్? 5. వెరీ గుడ్ శ్రీలక్ష్మి. ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా? ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేజ్ నవీన్ 5. వెరీ గుడ్. మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో రూల్స్ తెలుసుకుంటారు సార్. పేరు ఆ హెడ్డింగ్ పేరేంటి? ఫస్ట్ స్టేజ్ షల్ ఐ షో అగైన్? మళ్ళీ చూపించిన ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఫార్ మనీ సార్.
ఫార్మింగ్ అంటాం. ఫార్మ్ అని కాదు, ఫార్మింగ్. ఓకే, Forming, వెరీ sir. చిన్ని. ఫార్మింగ్. మహేష్, వెరీ గుడ్ మహేష్. పర్మిళ, వెరీ గుడ్. ఫార్మింగ్. ఓకే, మరి ఫార్మింగ్ లో ఏమొస్తుంది? టీమ్ లో పర్సన్ నేర్చుకుంటారు సార్ రూల్స్. చేరుతారు. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ తెలుసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. రైట్, మరి సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్? నార్మనింగ్. స్టార్మింగ్. Storming, sir. స్టార్మింగ్ అంటారు. STORMING, స్టార్మింగ్. మరి స్టార్మింగ్ లో ఏం చేస్తారు? ఇంకా కావాలి సార్. స్టార్మింగ్ లో ఏం చేస్తారు? చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం ఉంటుంది సార్. ఫస్ట్ దే కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా? మెంబర్స్ స్టార్ట్ టు కమ్యూనికేట్ దేర్ ఫీలింగ్స్. అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని వ్యక్తపరుస్తారు, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ స్టార్మింగ్ లో. అర్థమైందా? కానీ ఇక్కడ ఇంకా టీమ్ ఓనర్షిప్ రాదు. అంటే ఈ టీమ్ లో నేను కొత్త కదా, ఏమైనా చెప్తే ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో, సరే కామ్ గా ఉందాం కొద్ది రోజులు అని చెప్పి ఇండివిజువల్ గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట. అర్థమైందా? రైట్, వెరీ గుడ్. సో స్టార్మింగ్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? నార్మింగ్. నార్మింగ్ అంటే ఏంటి? నార్మింగ్ అంటే ఒకరి మీద ఒకరు నమ్మకం ఉండాలి సార్ టీమ్ లో. People feel part of the team. ఇక్కడ సో ఇది నా టీమ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. అర్థమైందా? ఇది నా టీమ్ అనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వస్తారు కదా, కొత్తగా సంజయ్ ఓకే, నేను మ్యూట్ చేస్తున్నా. రైట్. సో చూడండి, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు బాయ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. బాయ్స్ కొత్తగా కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాక ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటారు. ఆ కాలేజ్ లో ఒక టీమ్ ని తయారు చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ కాలేజ్ ఛాంపియన్షిప్ ఏదో అవుతుంది అనుకుందాం. ఇంటర్ కాలేజ్ క్రికెట్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో దానికి ఒక టీం కావాలి. మీరు ఏం చేస్తారు? అప్పుడు మీరు అందరూ కలిసి ఒక టీమ్ ని తయారు చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్మింగ్. దాన్ని ఏమంటారు? ఫార్మింగ్ అంటారు. సో ఫార్మింగ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎలా ఆడాలి ఏంటి అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఒకరికొకరు డెసిషన్లు ఇచ్చుకోవడం, సజెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్మింగ్. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? నార్మింగ్ అంటే ఏంటి? అక్కడ ఇది నా టీమ్. ఓకేనా? స్టార్మింగ్ వచ్చేసరికి కొంచెం హెసిటేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రతిదీ కన్వే చేయలేరు ఎదుటి వ్యక్తితో. బట్ ఇంకొద్ది టైం పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? థర్డ్ స్టెప్ నార్మింగ్. ఆ నార్మింగ్ లో ఏం చేస్తారు? ఇది నా టీమ్, ఇది నాన్ టీమ్. అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? నువ్వు ఇలా చెయ్యు. ఓకే, సో సజెషన్స్ ఇచ్చుకుంటారు, ఒకరు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. సో నా టీము ఎలాగైనా విన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక ఫీలింగ్ అయితే అందరికి అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే గర్ల్స్ వచ్చేసరికి ఖోఖో టీమ్ అని ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఖోఖో టీము ఆర్ బాస్కెట్ బాల్ టీము, హ్యాండ్ బాల్, త్రో బాల్, ఇటువంటి. సో వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇలానే ఫీల్ అవుతా ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మింగ్. అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంటి? somebody tell me. Fourth stage performing. Very good Bhagyalakshmi. Fourth stage ఏంటి? performing. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఫోర్త్ స్టేజ్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే మరి ఏం చేస్తారు? పర్ఫార్మింగ్ లో ఏం చేస్తారు? ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఎస్, పర్ఫార్మింగ్. ధనలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ పెర్ఫార్మింగ్ వచ్చేసరికి ద టీమ్ వర్క్స్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ అండ్ ట్రస్టింగ్ అట్మాస్ఫియర్. ఇంకా టీం ఏంటంటే ఇంకా కలిసి వర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా? కలిసి వర్క్ చేస్తారు. అదే మీ క్రికెట్ టీం తీసుకోండి. మీరు స్టూడెంట్స్ అందరూ బాయ్స్ ఏం చేస్తారు? బాల్ అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, వెంటనే రే శ్రీకాంత్, అరే మహేష్, ఓకే చూడు బాల్ వస్తుంది, క్యాచ్ చేయి అంటే మీరు ఎలా చేయాలో కూడా మీరు గైడ్ చేస్తారు. సో టీము అంతా స్ట్రాంగ్ గా తయారవుతుంది. అర్థమైందా? సో కలిసి పర్ఫామ్ చేస్తారు అనమాట. అక్కడ ఎటువంటి బయాస్ కానీ లేకపోతే ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ ఇటువంటివి ఏమీ ఉండవు. అర్థమైందా?
సో ఇది నా టీము గెలవాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ టీంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ హైరార్కీ ఆఫ్ లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఆ టీమ్ కి ఒక లీడర్ ఉంటారు కదా, ఎవరో ఒక లీడర్. ఓకే, క్రికెట్ టీమ్ లో ఎలాగైతే కెప్టెన్ ఉంటారో అలాగే ప్రతి టీం కి ఒక లీడర్ ఉంటారు, అతనికి ఒక చిన్న ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, మిగతా వాళ్ళంతా కలిసికట్టుగా వర్క్ చేస్తారు. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, లాస్ట్ వన్ ఏంటి చెప్పండి, లాస్ట్ వన్ అడ్జార్నింగ్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి, అడ్జార్నింగ్ అంటారు. అడ్జార్నింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ టీమ్ లో టీమ్ లీడర్స్ లేదా అఫీషియల్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి అసెస్ చేస్తారు. ప్రతి ఎంప్లాయీ వెరీ గుడ్, పర్మిళ, సింధు, ధనలక్ష్మి అండ్ కుమారి, ద స్టూడెంట్స్ చేసి వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఈ టీమ్ లో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిని, ప్రతి ఎంప్లాయీని, ప్రతి మెంబర్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసెస్ చేస్తారు అనమాట. అంటే వాళ్ళ ఆ సంవత్సరం అంతా ఇచ్చిన సర్వీసు ఎలా ఉంది, ఎంత బాగా వాళ్ళు సర్వీస్ చేశారు, ఓకేనా, ఎంత బాగా వాళ్ళు సర్వీస్ చేశారు. సో ఆ సర్వీస్ ప్రొడక్టివిటీని బట్టి లేదా సీనియారిటీని బట్టి, ఓకే, వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ బట్టి వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు, పై ప్రమోషన్స్ ఇస్తా ఉంటారు అనమాట. అర్థమైందా? సో సుపీరియర్ గా వాళ్ళని తయారు చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే బోనస్లు ఇస్తూ ఉంటారు. అర్థమైందా? సో ఇటువంటివి అన్ని వస్తాయన్నమాట. రైట్, అర్థమైంది కదా? కాబట్టి మనం టీమ్ బిల్డింగ్ లో ఒక మెంబర్ గా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తయారవ్వాలన్నమాట. ఓకే రైట్, ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను మీ అందరికి. ఓకేనా, ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను, అందరూ ఒకసారి చూసేసండి. టీమ్ వర్క్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకేనా, రైట్. One second. Hello children, I'm going to tell you about teamwork and cooperation. Have you ever played in a team before, such as in cricket or kabaddi? When we are working in a team, it is very important that we work together and get along with other players or members. This is called teamwork. Cooperation is to work together in a positive manner for a common purpose. So, teamwork and cooperation involves working together with other people to get to an end goal. Observe the story. There was a village near a jungle. The village cows used to go up to the jungle in search of food. In the forest, there lived a wicked lion. He used to kill a cow now and then and eat her. This was happening for quite some time. The cows were frightened. One day, all the cows had a meeting. An old cow said, "Listen everybody, the lion eats one of us only because we go into the jungle separately. From now on, we will all be together." From then on, all the cows went into the jungle in a herd. When they heard or saw the lion, all of them unitedly moved and chased him away. The moral of the story is that if we stay together, nobody can defeat us. However, if we keep fighting among ourselves over trivial matters, then outsiders may take advantage of our weakness and win over us easily. Similarly, if the members within a family support each other and stand together at difficult times, no power can destroy the peace and integrity. Observe another story here. Once there were 4 good friends, a rat, a deer, a turtle, and a crow. All of them lived happily in the jungle. But one day, a hunter came running after the deer. He hit the deer with a net and captured him in it. When the deer's friends saw him lying on ground, motionless, they decided to come to his rescue.
while the crows sat on him and pecked on his body, as they do when an animal is dead. The rat quickly chewed open the net. In all this, the turtle distracted the hunter and made him run after him as opposed to kill the deer. As soon as the deer was free, the crow flew away and picked up the turtle, saving him as well. This way, all the friends came to each other's rescue and became each other's heroes. From the story, we understand that working together as a team can help overcome all obstacles. Students, finally, I would like to conclude this session by mentioning the importance of teamwork and cooperation in our life. Teamwork and cooperation helps solve any problem. Collaboration within a group can help solve difficult problems. Brainstorming is a good opportunity for the team to exchange ideas and come up with creative ways of doing things. By working together, teams can find the solutions that work best. Unity is strength. When there is teamwork and cooperation, great things can be Unmute. Okay, am I audible now? Okay. Video విన్నారా? How was the video? Yes sir, విన్నాం సార్. ఎలా ఉంది వీడియో చెప్పండి, మీకు ఏం అర్థమైంది? ఐకమత్యంగా ఉండడం వల్ల తన ఫ్రెండ్ కాపాడింది సార్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా చెప్పాలి ఎవరైనా? సార్ ఎవరిది? యా సాత్విక్ చెప్పు. సాత్విక్ నీ వాయిస్ రావటం లేదు. ఐకమత్యమే మహాబలం సార్. ఎస్, ఐకమత్యమే మహాబలం. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా కొత్త చెప్పాలి? టీమ్ వర్క్ అండ్ కోఆపరేషన్ సార్. టీమ్ వర్క్ అండ్ కోఆపరేషన్ సార్. టీమ్ వర్క్ అండ్ కోఆపరేషన్. Team work is very important. టీమ్ వర్క్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? వై ఈస్ టీమ్ వర్క్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్? టీమ్ వర్క్ ఉంటే మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది సార్. ఒక్క నిమిషం ధనలక్ష్మి, వెయిట్. సాత్విక్ ఏదో చెప్తున్నాడో విందాం ఒకసారి. ఓకేనా సాత్విక్? యా, ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే మనం ఆ పని మనం ఇంకా స్ట్రెంత్ గా చేయొచ్చు సార్. టీమ్ వర్క్ లో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే చాలా బాగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇంకా ఎవరైనా? తక్కువ టైంలో చేయొచ్చు సార్. ఎక్కువ టైంలో ఉన్న పని తక్కువ టైంలో చేసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. తక్కువ టైంలో మనం ఏదైనా పని ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టోరీ నుంచి మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలి? చూడండి, ఆ కౌస్ అన్ని కలిసి ఏం చేశాయి? లయన్ ఏం చేశాయి? సో దే రెస్క్యూడ్ దెమ్సెల్వ్స్. అవునా? వాటి ప్రాణం అవి కాపాడుకుంటాయి. సింగిల్ గా అయితే ఏమైంది? పాపం సింగిల్ గా వెళ్ళే కౌస్ చనిపోయాయి. అదే ఒక టీమ్ గా వెళ్తే ఏమైంది? టీమ్ గా వెళ్తే వాటికి స్ట్రెంత్ ఉంది కాబట్టి సింహాన్ని భయపెట్టాయి.
రైట్ సో వాటిని అవి కాపాడుకోగలిగాయి. అందుకే టీమ్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ Sir, we want another video. You want another video? Yes, sir. Yeah, we'll play it shortly. Just before that, I would like to tell you something. One Okay, sir. second. Okay. Just give me a time. Just give me. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఓకేనా? చిన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే రైట్, లాస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి అందరూ చూసేసేయండి, ఓకేనా? మిక్సింగ్ పీపుల్ విత్ పీపుల్ టుగెదర్. సో మనలో చాలా మంది ఏం చేస్తారు తెలుసా, అక్కడ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఇంట్రోవర్ట్ అని డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. అంటే కొంతమంది అందరితో ఈజీగా కలిసిపోతారు, అర్థమైందా? సో అందరితోటి ఈజీగా కలిసిపోతారు. కొంతమంది ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు, ఏదైనా ఒంటరిగా చేస్తారు, వాళ్ళని ఇంట్రోవర్ట్స్ అంటారు, అర్థమైందా? కానీ మీరు ఏదైనా అవ్వచ్చు, బట్ ఏం తెలుసా, మీరు అందరితో కలిసి వర్క్ చేయడం నేర్చుకోవాలి, అదే దాన్నే టీమ్ ప్లే అంటారు. ఓకే, సో మిక్సింగ్ విత్ పీపుల్ టుగెదర్. సో ఎటువంటి పర్సన్ తోటైనా ఈజీగా కలిసిపోయి, సో వాళ్ళతో మనం ఏ పని ఇచ్చినా కలిసి చేసే ఆ తత్వాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి, ఓకేనా? సో అందుకే క్యాప్షన్ చూడండి, టుగెదర్ వీ కెన్. మనం కలిసి ఏ పనైనా చేయగలం, టుగెదర్ వి విల్. కలిసి ఏ పనైనా చేస్తాము. కాబట్టి మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, మీరంతా ఏం చేయాలి తెలుసా, కంపల్సరీగా మింగిల్నెస్ అనేది ఉండాలి. సో ఏ వ్యక్తితోటైనా సరే పాజిటివ్ గా మింగిల్ అయిపోవాలి, పాజిటివ్ మింగిల్నెస్ అనేది ఉండాలి. అందరితో కలిసికట్టుగా మాట్లాడుతూ, పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతూ, ఎవరికి ఏమైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేస్తూ, గైడ్ చేస్తూ, సజెస్ట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట, అర్థమైందా? సో ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎబిలిటీ టు వర్క్ టుగెదర్. సో మన అందరిలోని ఈ భావం ఉండాలి, కలిసి పనిచేసే భావం ఉండే, ఎబిలిటీ టు వర్క్ టుగెదర్, ఓకేనా? రైట్, ఒక్క నిమిషము, సాత్విక్ ఒక వీడియో అడిగాడు. I'll try to show you. ఓకే, ఈ ఒక్క వీడియో ఒకసారి చూసేసండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. విత్ దట్ విల్ ఎండ్ అప్ టుడే సెషన్. Deep forest lives a family of ants. The ants worked every day in a very orderly manner. They walked in a straight line wherever they go. There
was a little playful ant who never followed rules. He always moved out of line and walked however he wanted. One day, while going to work, the ants had to cross a river. Since ants can't swim, they used a log of wood to cross the river. The little ant was playful as usual and never paid any attention and walked out of line. Not knowing that the other ants crossed the river, the little ant walked out of the log and fell into the river. The other ants soon formed a straight line and passed a leaf to save the little ant's life. Soon the little ant realized that working together and following the rules is important. Yes, was that interesting? On the video? Yes, sir. Super, sir. Yes, sir. Super ఉంది కదా? అవును సార్. ఓకే రైట్. మరి ఈ రోజు మనం చాలా మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఏమేమి తెలుసుకున్నాం? వాట్ ఈస్ టీమ్? టీమ్ అంటే టీమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఏమని చెప్పాను? టుగెదర్ ఎవ్రీవన్ అచీవ్ మోర్. ఓకేనా? టుగెదర్ ఎవ్రీవన్ అచీవ్ మోర్. ఒక్కసారి మనం రిపీట్ చేసుకొని మనం ఎండ్ అప్ ఇచ్చేద్దాం. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి. రైట్. సో ఒకసారి మనం చిన్న రివ్యూ, ఓకేనా? చిన్న రివ్యూ చేసేసుకుందాం. సో టీమ్ బిల్డింగ్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి? టీమ్ బిల్డింగ్. టీమ్ బిల్డింగ్ లో ఫస్ట్ టీమ్ ఈ డెఫినేషన్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? టీమ్ అంటే ఏంటి? టుగెదర్ ఎవ్రీవన్ అచీవ్ మోర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. టీమ్ అంటే ఏంటి? టుగెదర్ ఎవ్రీవన్ అచీవ్ మోర్. ఓకేనా? మరి ఈ డెఫినేషన్ కొంచెం బాగా చెప్పాలి అనుకుంటే ఈ కింద చెప్పొచ్చు. టీమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ collection of people who interact to achieve a common goal. ఒక కామన్ గోల్ కోసం గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి వర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా? దే స్కిల్ఫుల్లీ కంబైన్ అప్రోప్రియేట్ ఇండివిజువల్ టాలెంట్. సో వాళ్ళకున్న ప్రతి టాలెంట్ ని అందులో పార్ట్గా చేసి వాళ్ళు అనుకున్న గోల్ ని రీచ్ అవుతారు అనమాట. ఓకేనా? మరి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టీమ్ బిల్డింగ్. టీమ్ బిల్డింగ్ ఎందుకు అవసరం? మోర్ ప్రొడక్టివిటీ. ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రొడక్టివిటీ బాగా మనం అనుకునే పని బాగా అభివృద్ధిగా చేయడానికి. నెక్స్ట్ లెస్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. మోర్ ఎనర్జెటిక్, చాలా ఎనర్జెటిక్ గా వర్క్ చేస్తాము. మోర్ ట్రస్ట్, చాలా నమ్మకంగా వర్క్ చేస్తాము. ఓకేనా? మరి ఈ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, టీమ్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఈ 5 స్టేజెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? ఫార్మింగ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? స్టార్మింగ్. థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి? నార్మింగ్. అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంటి? పర్ఫార్మింగ్. అండ్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఇస్ అడ్జార్నింగ్. వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాం? టీమ్ లో గ్రౌండ్ రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటాము. ఆ టీమ్ లో జాయిన్ అవుతాము. కానీ ఇక్కడ అందరూ అపరిచిత వ్యక్తుల్లాగా మనకి కనిపిస్తారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? స్టార్మింగ్. స్టార్మింగ్ లో మనం టీమ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ తో మన ఫీలింగ్స్ అవి వ్యక్తపరుచుకుంటాం. వి ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ అవర్ ఫీలింగ్స్ విత్ ద అదర్ మెంబర్ ఆఫ్ ద టీమ్. బట్ ఆ టీమ్ లో కూడా కానీ ఇండివిజువల్ గానే ఉంటారన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ నార్మింగ్. నార్మింగ్ లో మనకి ఏమొస్తుంది? మనం పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్, ఈ టీమ్ నాది అని ఒక ఓనర్షిప్ మనకి వస్తుంది. కలిసి వర్క్ చేయడానికి కూడా సమ్మతిస్తారనమాట. రైట్. నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మింగ్. ఇక్కడ టీమ్ అంతా ఒక ఓపెన్ ఏరియా. అంటే ఏంటి? ఓపెన్ గా అంటే అర్థం ఏంటి? అందరూ కలిసి పని చేస్తారు, అన్ని షేర్ చేసుకుంటారు.
ఎక్కడ దాపరికం ఉండదు, అర్థమైందా? సో ఒకరినొకరిని నమ్మి వర్క్ చేస్తారు, అందులో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు. అక్కడ హైరార్కీ ఎవరైతే చెప్పమ్మా ఉండు. వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అంటే వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను అనుకో, నేను ఒక మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాను, రైట్ ఒక నిమిషం అమ్మా, ఒక్క నిమిషం నేను చేస్తాను. రైట్, ఎవరైతే క్వశ్చన్ వేశారో చాలా మంచి క్వశ్చన్ వేశారు నాన్న. సి వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒక నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, ఓకేనా? మ్యాథ్స్ రాకపోతే నేను ఒక సమ్ చేస్తున్నాను, సమ్ చేస్తున్నప్పుడు సగంలో ఆపేసాను, అక్కడి నుంచి ఎలా చేయాలో రాదు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మ్యాథ్స్ ఎలా చేయాలి, ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చెప్తావా అంటే తను చెప్తాడు. తను కొంతవరకు వచ్చి అక్కడ ఆగిపోయాడు అనుకుందాం, అప్పుడు మేమిద్దరం కలిసి ఇంకో వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తాం. సో తను ఏం చేస్తాడు, మిగతాది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు, అర్థమైందా? సో ముగ్గురు కలిసి చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఆ సమ్ అనేది సాల్వ్ అయింది, అర్థమైందా? సో కాబట్టి అదే టుగెదర్ వర్క్ కెన్ ఫైండ్ ఏ సొల్యూషన్ అంటే కలిసి పని చేస్తే ఏ పని అయినా సరే పూర్తిగా అవుతుంది, ఏ కష్టం వచ్చినా సరే దానికి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అని అర్థం అన్నమాట. అర్థమైందా లేదా? ఓకే రైట్ పరిమిళ, రైట్. మరి సో ఎక్కడున్నాం మనం? పర్ఫార్మింగ్. సో పర్ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి? కలిసి అందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ, ఒకరికొకరు నమ్ముతూ, వాళ్ళకున్న టాలెంట్స్ అందరితో షేర్ చేసుకుంటూ వర్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తారనమాట. లాస్ట్ ఏంటి? లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అడ్జార్నింగ్. అడ్జార్నింగ్ లో ఏం చేస్తారు, సుపీరియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రతి ఎంప్లాయ్ కి అసెస్మెంట్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్వీసెస్ బట్టి వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ లేదా బోనస్లు ఇవ్వడం జరుగుతారు. ఆ స్టేజ్ ని అడ్జార్నింగ్ అని అంటారు. సో వాట్ డస్ అ టీమ్ డూ? టీమ్ ఏం చేస్తుంది? వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఎ షేర్డ్ పర్పస్ ఆర్ గోల్. ఒక కామన్ గోల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. షేర్డ్ ప్రతి రెస్పాన్సిబిలిటీని ప్రతి వ్యక్తితో షేర్ చేసుకుంటారు. ఇంటర్ డిపెండెన్స్, ఒకరి మీద ఒకళ్ళు డిపెండ్ అయ్యి ఒకరికొకరు సజెస్ట్ చేసుకొని, ఒకరికొకరు అడ్వైస్ చేసుకొని, ఒకరి వరకు ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకొని పని అనేది ముందుకు కంప్లీట్ చేస్తారు. అలాగే కొలాబరేటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి? అందరూ కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు, ఎవరి డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకోరు, అందరూ కలిసి ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకుని ఆ డెసిషన్ బట్టి అలా మూవ్ అవుతా ఉంటారు అనమాట, ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ గోల్. ఓకేనా? రైట్. సో అది ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్నది. ఇందులో భాగంగా ఇంకొక విషయం మీ అందరికి, మింగిల్నెస్. ప్రతి ఒక్కరితో మీరు కలవడం అంటే ప్రతి ఒక్కరితో బాగా మాట్లాడడం, సో బాగా కలిసి పని చేయడం అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. రైట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా? ఇంకా నో సార్. రైట్ రైట్. Thank you Parmila, thank you all. Thank you sir. That is the session for today. ఓకేనా? ఇంకా మంచి టాపిక్స్ తో మంచి వీడియోస్ తో రేపు మళ్ళా కలుద్దాము. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ రేపు కరెక్ట్ గా 10 o'clock కి నా ఫోన్ మార్నింగ్ అయితే మార్నింగ్ కరెక్ట్ గా 9 o'clock కి వచ్చేసారు. లిసన్ టు మీ ఫస్ట్. ఎగ్జాక్ట్ గా 9 o'clock కి సెషన్ కి అటెండ్ అయిపోండి, ఓకేనా? లేకపోతే యు మిస్ a lot. Okay, right now all of you have a nice, happy and wonderful day. Bye bye. Thank you for your session. Me too sir. Bye sir. Bye sir. Thank you students. Have a nice day. Bye sir. Miss you sir. యా తీసుకెళ్ళమని వచ్చేయండి. ఫోన్ కట్ చేయలేదండి, నేను ఏదో పోయన్నా కట్ చేయకుండా జోబులో పెట్టేసుకోండి. నేను కట్ చేయకుండా